ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 7 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। जो दिल्ली विच बीते दिनी जिस तरह नाल हिंसा वेखण नूं मिली, टकराव की स्थिति इत्थे वेखण नूं मिली और जो परेड दौरान हिंसा का मामला हुण इस दे तहत भंनतोड़ ते सरकारी जायदाद नूं नुकसान पहुंचाउण दे मामले च पुलिस वल्लों 7 FIR दर्ज कीतीआं गईआं ने। पांडव नगर थाणे विच एक, गाजीपुर विच 2 अते सीमापुरी थाणे विच एक FIR दर्ज की गई है। दस दे कि द्वारका, बाबा हरिदास नगर थाणा, नजफगढ़ अते उत्तम नगर थाणे दे विच भी केस दर्ज किए गए ने। बीते दिनी दिल्ली दे विच जो भी हिंसा भड़की उस तो बाद जिस नाल माली नुकसान भी जिहड़ा चलना पिया, 8 बसां ते 17 निजी वाहनां नूं नुकसान पहुंचाया। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत जिहड़ा है बयान दिता है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हिंसा में 83 मुलाजम जख्मी भी होए ने। दिल्ली दे विच ट्रैक्टर परेड दौरान लाल किले दे विच बेकाबू हालात बने सन। तनाव वाली स्थिति पूरी तरह दे नाल इत्थे बनी सीगी। ITO विच पुलिस अते किसान आमो सामने हो गए, जिस तो बाद इत्थे झड़पां देखण नूं मिलीआं। करनाल बाईपास, गाजीपुर बॉर्डर नांगलोई विच भी पुलिस ते किसानां विचाले टकराव की स्थिति जड़ी बनी और इत्थे हिंसा वेखण नूं मिली। दिल्ली विच 5 थावां ते इंटरनेट सेवा जड़ी है वो बंद करती गई सी। दस दे के बीते दिनी दिल्ली में जो कुछ भी हिंसा हुई उस तो बाद हुण पंजाब हरियाणा दे विच भी हाई अलर्ट जारी करता गया। सो बीते दिनी दिल्ली दे विच जो भी हालात बने, खासे तनाव वाले हालात जिहड़े ने इत्थे नजर आए, जिस नाल कई थावां ते पुलिस अते जिहड़े प्रदर्शन कर रहे सन उन्हां दे विच आपसी टकराव वेखण नूं मिलिआ और इस तहत हुण 7 FIR दर्ज कीतीआं गईआं ने। भंनतोड़ ते सरकारी जायदाद नूं नुकसान पहुंचाउण दे मामले 'च पुलिस वल्लों 7 FIR दर्ज कीतीआं गईआं ने, जिन्हां विच पांडव नगर थाणे 'च एक, गाजीपुर विच 2, सीमापुरी थाणे 'च एक FIR दर्ज की गई है। द्वारका, बाबा हरिदास नगर थाणा, नजफगढ़ अते उत्तम नगर थाणे विच भी केस दर्ज किए गए ने। 8 बसां ते 17 निजी वाहनां नूं नुकसान पहुंचाउण दी गल दिल्ली पुलिस ने की है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि बीते दिनी जो कुछ भी हिंसा हुई उस वक्त 83 पुलिस मुलाजम जिहड़े ने जख्मी होए ने। दस दे कि दिल्ली दे विच ट्रैक्टर परेड दौरान लाल किले दे विच हालात बेकाबू होंदे नजर आए। पूरी तरह दे नाल तनाव वाली और टकराव की स्थिति इत्थे नजर आई। ITO विच पुलिस अते किसान आमो सामने हो गए, जिस तो बाद इत्थे हिंसक झड़पां दीआं तस्वीरां बीते दिन दिखाई दित्तियां। उधर करनाल बाईपास, गाजीपुर बॉर्डर नांगलोई विच भी पुलिस ते किसानां विचाले टकराव होया अते जिथे कई पुलिस मुलाजम जख्मी हुए, कई प्रदर्शनकारी जिहड़े सन वो भी जख्मी हुए। दिल्ली विच 5 थावां ते इस तो बाद इंटरनेट सेवा भी जिहड़ी बंद कर दी गई सी। तो दिल्ली हिंसा तो बाद हुण हर पासे अलर्ट जारी करदिआं पंजाब हरियाणा विच भी हाई अलर्ट जारी करता गया। सो टकराव की स्थिति जिहड़ी है हर पासे नजर आई, जिथे ट्रैक्टर हादसे से किसान की मौत हो गई, जिस तो भी किसान पड़ के नजर आए। दिल्ली पुलिस वालों इसमें लैके CCTV फुटेज भी जारी की गई कि किस तरह बेकाबू है ट्रैक्टर पलट गया, जिसके करके इस किसान की मौत हुई। हालांकि इसमें लैके किसानों वालों दावे वक्रे किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी भी जांच जी है की जा रही है। देखिए, जो मल्टी राउंड्स की बातचीत हुई किसान आंदोलनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की, उसमें कुछ रूट तय किए गए थे। उस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया और किसान आंदोलनकारियों को फैसिलिटेट करने का इंतज़ाम भी किया। पर किसान आंदोलनकारी हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हुआ है। दिल्ली पुलिस ने फिर भी काफ़ी संयम रखा और ज़रूरत के हिसाब से ही बल का इस्तेमाल किया। सो जरूरत के हिसाब नाल बल का इस्तेमाल करने की गल दिल्ली पुलिस ने की, लेकिन यह तस्वीरां जो इस वेले स्क्रीन पर वेख रहे हैं बीते दिन की तस्वीर जदों कि हिंसक टकराव जिहड़ा है वेखण नूं मिलिआ। रमनदीप दे नाल गल करते हैं जो बीते दिनी लगातार तुहाडे तक तस्वीरां और जानकारी पहुंचाते रहे। रमन, बीते दिन जो कुछ भी होया सब दे सामने सी कि किस तरह दे नाल हिंसक झड़पां होईआं, टकराव की स्थिति, तनाव की स्थिति पूरा दिन कल देखण नूं मिली। अजे विचकार हुण पुलिस का दावा कि 83 पुलिस मुलाजम जख्मी होए ने, खासा जिहड़ा है माली नुकसान भी होया और जिस दे चलदिआं हुण FIR भी दर्ज कीतीआं गईआं ने। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਰਸਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ कि एक शहर साडा हैगा वो शहर जो अभी 10 बजे निकलांगे, पर
ਜਿਹੜਾ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ITO ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਮਨ, ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤੋੜਫੋੜ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ, ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਈ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਦਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਯਕੀਨਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ। ਜੀਰਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਗੀ। 25 ਤਰੀਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਚ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਵਜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਾ ਮਾਰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7:30 ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਦਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ, ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾ ਪਏ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ITO ਹੋਵੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੀਰਾਗੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਹ ਤਮਾਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਣਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਰਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁਣ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ
ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਟਿਆ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਈਆਂ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਤਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਔਰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਪਤਰਸ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ और जो कुछ भी बीते दिन ये हिंसा हुई, लाल किले के बाहर तस्वीर तो देखने मिली, एक पासे जिथे ट्रैक्टर हादसा होया जिस विच किसान की मौत हो गई। हालांकि इस लैके दिल्ली पुलिस ने CCTV फुटेज भी जारी की है कि यह ट्रैक्टर जोड़ा है बहुत ज्यादा स्पीड से बेकाबू होकर पलटिया और जिस करके किसान की मौत हुई है। हालांकि किसानों ने अपने खर्चे जरा ने इस किसान की मौत को लैके जाहिर किए ने, जिसकी भी हुण जांच हो रही है, लेकिन हालात जोड़ा है पूरी तरह नाल तनावपूर्ण दिल्ली दे विच जिहड़े है बीते दिन दिखाई दिते और ये तस्वीरां जड़ियां ने दिल्ली दे विच वक-वक थावां तो जिथे ITO गाजीपुर दसदी के लाल किला पीरागढ़ी फरीदाबाद ये तमाम थावां ते हिंसक झड़पां भी होईयां, टकराव की स्थिति वेखण नूं मिली और पूरी तरह नाल तनाव इत्थे बनिया नजर आया और सुरक्षा बलों नूं भी खासी मुशक्कत इन्हां नूं जिथे रोकण दे लई करनी पई। उस तो बाद कई थावां ते हंझू गैस दे गोले छड्डे गए, फिर डांगा भी चलियां और ये जो तस्वीर सामने आई जिस तो बाद लाल किले ते जो झंडा फहराया गया वो अपने आप इसनूं हुण काला दिन जिहड़ा है वो मन्निया जा रहा है कि किस तरह दे नाल 26 जनवरी जो देश पूरा गणतंत्र दिहाड़ा 72वां मना रहा सी, अजे विचकार दिल्ली विखे लाल किले दे बाहर यह हिंसक झड़पां देखण नूं मिलिया। दिल्ली दे विच ट्रैक्टर परेड दौरान हिंसा जिहड़ी है वधी और इस तो बाद जिस तरह दे नाल तनाव की स्थिति देखने को मिली, उस नूं लैके हुण मामले भी पुलिस वालों दर्ज किए गए हैं।